सत श्री अकाल जी, स्वागत है चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का। मैं शहरी बुलेटिन का आगाज कर लेने हैडलाइंस दे नाल। बीसी च वाइल्ड फायर संबंधी अपडेट की गई जारी। सूबे दे विच इस वेले जल रही ने 248 अग्गां। जंगल की अग दे नाल प्रभावित ओकनागन दे विच लोकां नूं आउण तों पहिलां दीआं हदायतां दी पालना करन दी चेतावनी। कोविड के मामले वधन कारण तीजे हिट का भी प्रभाव। कोकिटलम मेयर रिचर्ड स्टीवर्ट ने कहा, कमजोर लोगों के लिए बने कूलिंग स्टेशन। लोअर मिललैंड के कई भाईचारिਆਂ ने लोगों के लिए खोले कूलिंग सेंटरों के दरवाजे। खबरां विस्तार दे नाल। बुलेटिन के सैगमेंट के असीं गल करांगे बहुत सारिया अग्गां जिहड़ियां जल रही ने उस दे नाल की नुकसान हो रहे हैं। बीसी दे विच वाइल्ड फायर संबंधी अपडेट जारी किया गया। सूबे दे विच इस वेले 248 जंगली अग्गां जिहड़ियां ने वो बल रही ने। 1 अप्रैल तो हुण तक सूबे दे विच कुल 1237 अग्गां ने दस्तक दी है अते इस दे विच 4,48,968 हैक्टेयर इलाके नूं नुकसान पहुंचा है। इन्हां अग्गां दे उत्ते काबू पाउण दे लई सूबे दे विच 3,650 जंगली अग्गां ते होर टीमां नूं मुशक्कत जिहड़ी करनी पै रही है। इस दे विच सूबे दे बाहर दे क्रूज़ भी शामिल ने। सूबे तो होर भी गल्लां दा ख्याल रखा जा रहा है। जंगली अग दे उत्ते काबू पाउण दे लई 194 हैलीकॉप्टर ते हवाई जहाज़ वरते जा रहे हैं। बीसी दे विच 63 इवैक्यूएशन ऑर्डर ते 93 इवैक्यूएशन अलर्ट जरी ने वो जारी होने की जानकारी जिहड़ी है वो दी गई है। इवैक्यूएशन ऑर्डर्स के कारण 3,375 प्रॉपर्टियां अते इवैक्यूएशन अलर्ट तो 18,065 प्रॉपर्टियां जिहड़ियां ने वो प्रभावित हो रही ने। कैनेडा के जंगली अग दे नाल बिलियन खर्च हो सकते हैं। जे कुछ ना किया गया तो हज़ारां की मौत भी हो सकती है। ब्रिटिश कोलंबिया, संयुक्त राज्य अमरीका ते स्पेन के विज्ञानी की एक टीम का कहना है कि पश्चिमी कैनेडा नूं बहुत ज़्यादा विनाशकारी जंगली अग दे नाल पैदा होए खतरे नूं दूर करना चाहिए या मारू नतीजों का सामना करना चाहिए। ब्रिटिश कोलंबिया ओकनागन यूनीवर्सिटी के धरती ते वातावरण विज्ञानी के सहायक प्रोफैसर मैथ्यू बॉर्बनाइस समेत विज्ञानी विनाशकारी जंगलों की अग की भविष्यवाणी करते हैं, जिवें कि इस समय बीसी दे विच सड़ रहे ने ते 2050 तक देश के होर किते भी अग दी घटनावां आम हो जाणगियां। समूह ने एक पेपर जारी किया है जिस दे विच अरबां डॉलर के दमन ते अप्रत्यक्ष अग के खर्चों के नाल जंगल की अग के धुएं के कारण सैकड़े या हज़ारां अचनचेती मौतों की भविष्यवाणी की गई है जे वो जलवायु तब्दीली ते अग के कारण हल नहीं होंदे। ये चेतावनी बीसी के आंकड़ियां के रूप में आई है। सरकार ने 1 अप्रैल को अग का सीजन शुरू होने तो बाद 1,251 जंगली अग्गां ने 4500 वर्ग किलोमीटर तो वध झाड़ियां नूं साड़ दिता है। इन्हां विचों 3 दर्जन भयानक या अत दृष्टिगत मन्ने जाते हैं और इस दे विच 100 मील हाउस के दक्षिण पश्चिम में 395 वर्ग किलोमीटर की अग शामिल है जो निरंतरण तो बाहर है। तो बुधवार को होर 161 संपत्तियों को खाली करने की चेतावनी दी गई है। इन्वायरमेंट कैनेडा ने उत्तरी ते केंद्री तटां के बहुत सारे अंदरूनी हिस्सों के दक्षिणी बीसी के बहुत सारे हिस्सों लिए गर्मी की चेतावनी या विशेष मौसम बयान जारी किए हैं, क्योंकि बीसी वाइल्ड फायर सर्विस चेतावनी दिंदी है कि उच्च तापमान ते घट नमी के सुमेल जंगल की अग नूं बोर भी तीव्र बना देंगे। बॉर्नवर्स ने जिसने सालों तो जंगली अग बुझाने वाले वजों काम किए ने एक बयान में कहा है कि एक नवी लंबी म्याद की योजना की लोड़ है, क्योंकि जंगल की अग के संकट लिए अग प्रबंधन एजेंसियों को जिम्मेवार ठहराना काफ़ी सौखा है। उन्होंने कहा कि जंगल की अग साडे समाज के वातावरण के बहुत सारे पहलुओं को प्रभावित करती है, जिस दे विच सेहत, अर्थव्यवस्था, वातावरण प्रणाली ते कारज ते होर बहुत कुछ शामिल है। वाइल्ड फायर मैनेजमेंट नूं वाधू समर्थकां नूं शामिल करना चाहिए, जिस दे विच मूलवासी उद्योग ते भाईचारे शामिल ने, तां जो लोकां नूं लैंडस्केप ते वातावरण प्रणालियां दीआं हकीकतां दे नाल रहना सीखण दे विच सहायता मिले, जिस दे विच जंगल की अग भी शामिल है। पर समय दे नाल उन्हां दे वधेरे विनाशकारी प्रभावां नूं घटाउण लई काम भी करन दी लोड़ है। विग्यानी दलील दिंदे ने कि जंगल की अग के प्रतिक्रम के आर्थिक ते समाजिक खतरे अस्थिर ने। न्यूज़ डेस्क तो चैनल पंजाबी की रिपोर्ट। उधर ओकनागन दे विच जंगली अग की प्रकोप जिहड़ा वो वाधा देख सैलानी उत्थों जा रहे हैं। हालांकि गर्मियां आउंदे कोविड के हालात ठीक होने ते सैलानियों का स्वागत करने लई ओकनागन तैयार सी, पर हुण जंगली अग का धुआं हर पासे दिखाई दे रहा है, जिस करके सैर सपाटा विभाग नूं नुकसान भी हो रहा है ते कैंपेन करते लोग भी उत्थे छड्ड के जा रहे हैं। इस महीने के शुरू दे विच ओकनागन अपनी रीस्टार्ट योजना ते तीजे पड़ाव दे विच दाखिल होया है। जंगली अग तेज़ गर्मी ते कोविड-19 द्वारा शुरू होना मध्य
ਓਕਨਾਗਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੀਰੀ ਹਿੱਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੋਹਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਜੋ ਕਿ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੈਕਟਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ BC ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੀਸਟਾਰਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸਖਤ ਮਾਰ ਪਈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਓਕਨਾਗਨ ਝੀਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੂਆਂ ਤੇ ਸੁਆਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝੀਲ ਦੇ ਧੁੰਦਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਨੀ ਫਿੰਟਰੀ ਕਲੋਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਧੂਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਝੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਦਲਵਾਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਅੱਗ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸੁਆਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੜਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹੋਰ ਬੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੈਂਪ ਸਾਈਟ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧੂਆਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ 245 ਸਰਗਰਮ ਅੱਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਮਲੂਪਸ ਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਫਾਇਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਘੱਟ ਨਮੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹਮਲਾਵਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲਨ ਵਾਕਰ ਮੈਥਿਊ ਥਾਮਸਨ ਓਕਨਾਗਨ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ CEO ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਮਾਸਕਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਓਕਨਾਗਨ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਬਾਹਰੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਤੇ ਜਿਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। BC ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਧਰ ਓਕਨਾਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਤੇ ਧੂਏ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਓਕਨਾਗਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਧੂਏ ਕਾਰਨ ਕਲੋਨਾ, ਪੈਂਟਿਕਟਨ ਤੇ ਓਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਸਰਵਿਸ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਸਰਵਿਸ ਅਲਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। BC ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 245 ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅੱਗਾਂ ਬਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਮਲੂਪਸ ਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਫਾਇਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। BC ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਕਿਟਲਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਘਾਤਕ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਬਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜੂਨ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੋਕਿਟਲਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਿਚਰਡ ਸਟੀਵਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੂਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਘਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ
ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਖੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਕਿਟਲਮ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤਿਅੰਤ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 30 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੂਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਪਰੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਲਾ ਕੁਆਤਰੇ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਨਿਚੀਨੋ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ LMIA ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 14 ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਪੱਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ LMIA ਦੀ ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੈਨਿਚੀਨੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। LMIA ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਾਮੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। LMIA ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੀਸ $1000 ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਮੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੀਸ ਟਿਕਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ LMIA ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕਾਪੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜੌਬ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਪਟੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਆ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏਡਨ ਹੌਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਮਕਾਲੇ ਹੋਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੱਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੰਸਰਨ ਆ ਭਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਆਉਣਾ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੀਮਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਏ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨੋ ਸਮੋਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿਉਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਉਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਏ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਏਡਨ ਹੌਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਡਾਕਟਰ ਡੀਨਾ ਹਿੰਸ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰ ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਵੀ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਆ ਔਰ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਏ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਏ ਹੋਏ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਲਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਔਰ ਬੜਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਾਰਦਰਨ ਅਲਬਰਟਾ ਲਈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਲਰੀ ਚਿਲਡਰਨਸ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਟਾਇਲਰ ਸ਼ੈਂਡਰੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਡਮਿੰਟਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਭਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਈਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਰਦਰਨ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।